도심 아파트가 러시아군의 미사일 공격을 받았습니다. 도네츠크주 공략의 거점이란 이유로 민간 시설까지 무차별 공격 대상이 된 겁니다. Царица Небесная, помоги ему. Левушка. 러시아가 최근 동부 돈바스와 남부 일부 지역만을 집중적으로 공격하는 셈법은 점령지 병합일 가능성이 큽니다. 미국 정부는 러시아가 이미 병합을 위한 물밑 작업을 시작했다고 봤습니다. 점령 지역에서 주민 투표를 통해 러시아와 합치는 방식으로 지난 2014년 크림반도 병합 형식과 비슷합니다. 이르면 오는 9월 러시아 지역 선거와 연계할 수도 있습니다. We're seeing ample evidence in the intelligence and in the public domain that Russia intends to try to annex additional Ukrainian territory. Russia is beginning to roll out a version of what you could call an annexation playbook, very similar to the one we saw in 2014. 우크라이나 병합은 푸틴 러시아 대통령이 선택할 수 있는 유일한 출구 전략이란 분석이 나옵니다. 우크라이나는 빼앗긴 땅 모두를 되찾는 것만이 유일한 목표라고 공언합니다. There is only one possible format of victory. Russia needs to give back all the land it seized, including Crimea. 하지만 우크라이나의 바람은 현실과 차이가 큽니다. 병합 전까지 영토 탈환에 실패한다면 달리 손쓸 방법이 없기 때문입니다. 지난 2014년 러시아는 주민투표에서 96% 찬성을 얻어 크림반도를 병합했지만 국제사회는 이를 되돌리는데 실패했습니다. YTN 유재복입니다. Куди ми йдемо, зайка? Куди ми йдемо? До Алли? Если мы сейчас скажем, что эта девочка, ее дочь погибла, у нас не будет никаких шансов выписать ее мать. Повышение давления хотя бы на 10 единиц приведет к тромбозу. Либо инсульт, либо инфаркт. Оселях Твоїх, Господи, де всі святі. Співала, і для тебе вона звучиться пісня. Як ми будемо без тебе жити? Не побачила, не побачила. Не веди нас, Господь. Можете пофоткать его, гляньте. Да, с 2015 года был в Покровске создан перинатальный центр. Это один из 4 перинатальных центров в Донецкой области. Килограмм молодец. Кило 300. Ну, страшно, потому что война идет каждый день, вот эти стрельба, это как-то на нервы тоже сильно влияет, поэтому лучше выехать.
на жаль, зараз не дуже знаємо, куди. Того, що, взагалі думаємо, не іменно за границю, а під Польщу, туди. Ми виїжджали во Львов, потім переїхали, того, що там теж почали стріляти. И нам сказали, что нужно ехать обратно. С родителями же приехали. В мірі хотілося, щоб мир був. І не бачили діти нашого до того, що зараз робиться. Так от. Та-та-та-та. Хочеться миру просто. А сейчас, трудно сказать, какой район Днепрский. Да, это самое страшное, вот это вот неизвестность. Что оно будет дальше. Все будет хорошо. Буду надеяться на лучшее. Да, сынок? Они начались на 9 месяце, но преждевременно получается. Хочется мир просто. Дальше, чтобы как принимать решение, как сложно. 활주로를 달려 부드럽게 날아오르는 KF-21. 우리 기술로 만든 첫 초음속 전투기의 조종관을 처음으로 잡은 건 안준현 소령입니다. 가장 기억에 남는 순간은 이륙 당시. 항공기 바퀴가 땅에서 떨어지는 순간이 가장 부담되는 순간이기도 했지만 제 기억에 가장 기억에 남는 뭉클한 순간이었던 것 같습니다. 아직 성능이 확인되지 않은 전투기의 첫 시험 비행인 만큼 부담이 컸지만 1년여의 준비 기간 쉼없이 반복한 훈련과 노력의 과정을 믿었습니다. 실제 비행도 시뮬레이터와 거의 유사했었고 이륙이라든지 착륙, 임무 중에도 큰 어려움을 느끼지 못할 정도로 항공기의 성능은 우수했던 것 같습니다. 첫 시험 비행을 성공적으로 치른 안소령은 양산 체제에 들어가는 2026년까지 2천여 차례의 시험 비행에도 참여합니다. 최초 비행처럼 비행 시험을 마지막까지 안전하게 수행하겠다고 각오를 다졌습니다. 지금은 이제 최초 비행이 끝이 아니라 시작이라는 그런 생각이 많이 들고 있습니다. 후배 조종사들이 모두가 만족할 만한 그런 최적의 항공기를 만드는 데 노력을 하고 싶습니다. 육군 12사단 상승 향로봉 여단과 28사단 독수리 여단. 분모에 각각 파란 띠와 노란 띠를 두르고 훈련에 돌입했습니다. 실제 상황을 가정한 무박 4일의 KCTC 과학화 전투 훈련이 펼쳐진 곳은 강원도 인제 산속. 지금까지는 한 개 여단이 전문 대항군 부대와 맞서는 상황을 가정했지만 이번엔 2개 여단이 서로 교전하는 방식이 적용됐습니다. 실전에 가장 근접한 훈련으로 평가받는 KCTC 훈련을 더 많은 부대가 경험할 수 있도록 하기 위해서입니다. 폭염과 장마라는 악기상을 극복하고 실제 작전 환경에 가장 근접한 환경에서 한미가 하나 되어 치열하게 훈련할 수 있는 좋은 기회였습니다. 주한미군 보병 중대 300여 명도 한국군 각 여단에 편성됐습니다. 지난해 처음 적용된 KCTC 여단급 쌍방 훈련에 주한미군이 투입된 것도 이번이 처음. 별도의 시나리오 없이 힘을 합쳐 돌발 상황을 이겨내며 연합 작전 능력을 키웠습니다. It is my hope, like our saying,
Gachikapsira, that the ROK-US Combined Division, 2ID, continue to seek training opportunities to build proficiencies and interoperability between our two armies. 육군은 폭염과 장마 속에서 진행된 대규모 훈련이었던 만큼 전투 이외의 손실을 예방하기 위해 안전통제관 90여 명을 별도로 편성해 지원했다고 덧붙였습니다. YTN 한현입니다. 관중석 위에 나타난 블랙 이글스가 화살 모양의 대형으로 창공을 가로지릅니다. 폭포수처럼 쏟아지는 아찔한 비행을 펼치더니 거대한 동그라미 안에 붉은 제트구름을 펼쳐 태극 문양을 그려냅니다. 빨간 하트를 화살이 뚫고 지나가는 재치 있는 큐피드 기동도 선보이며 관객들의 마음을 훔칩니다. Formation they break where they do the rolls as well. I can't remember what that's called, but that's a really unique one. I've not seen someone do that before. 국산 초음속 고등훈련기 T-50 8대로 편성된 특수비행팀 블랙 이글스가 지난 15일부터 사흘간 영국 리아트 군사 에어쇼에 참가했습니다. 블랙 이글스는 8기의 항공기가 하나처럼 움직이며 항공기의 전후면을 보여주는 웨지롤 등 24가지의 화려한 고난도 기동을 선보였습니다. 여기에 영국을 대표하는 가수 존 레논의 노래 이매진과 K-팝 그룹 블랙핑크의 노래까지 곁들여 관객들의 찬사를 받았습니다. T-50 골든 이글스가 엄청난 정말 파워풀한 우리나라의 자랑스러운 그 비행기인 것 같더라고요. 그래서 너무너무 가슴이 뭉클할 정도로 자랑스럽습니다. 지난 1971년 처음 개최된 리아트 에어쇼는 영국 페어포드에서 진행되는 세계 최대의 군사 에어쇼입니다. 올해는 영국과 프랑스, 독일 등 17개국에서 200여 대의 항공기가 참여했는데 블랙 이글스는 34개국 38개 팀이 경합한 공연에서 최우수상과 인기상을 거머쥐며 공군의 위상을 높였습니다. 성공적으로 에어쇼를 마쳐서 영국 국민 및 전 세계인들이 모인 이곳에서 대한민국 전투 조종사들의 뛰어난 기량과 대한민국 항공기 T-50의 뛰어난 우수성을 블랙 이글스는 오는 22일까지 영국 판버러에서 열리는 에어쇼와 방산박람회에도 참석해 국산 항공기의 우수성을 전 세계에 알릴 계획입니다. 블랙 이글스 김민호! YTN 신준명입니다. 터널 안에서 빠져나오는 전기기관차 2대 뒤쪽으로 화물칸이 줄줄이 이어집니다. 주변을 지나는 자동차나 다른 기차가 축소 모형처럼 느껴질 정도입니다. 코레일은 화물만 신칸인 이 열차를 장대 화물열차라고 이름 붙였습니다. 길이는 388m인 KTX의 2배 정도인 777m에 달합니다. 이번 시범 운행은 경기 의왕시 오봉역에서 부산 신항역까지 402.3km 구간에서 이루어졌습니다. 화물칸에는 전자제품이나 자동차 부품 같은 수출용 화물을 실어 실제 운행과 같은 조건으로 진행했습니다. 코레일은 철도 물류 사업에서만 해마다 2천억 원 넘게 영업적자를 보고 있다면서 이를 벗어나기 위해 장대 화물열차 도입을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 현재 운행 중인 화물열차는 평균 33칸인데 50칸 화물열차를 도입하면 수송 능력이 52% 향상한다는 겁니다. 만성적인 철도 물류의 적자 구조를 해소하는 데도 크게 기여할 것입니다. 열차의 효율을 올림으로써 우리 코레일의 이런 부채 비율을 감축하는 데도 굉장히 큰 역할을 할 뿐만 아니라 코레일은 이번 시험 운행 결과를 분석한 뒤 내년 상반기 정기 운행을 목표로 보완점을 개선할 방침입니다. YTN 최기성입니다. 지난 5월 개방된 이후 131만여 명이 방문한 청와대의 문이 밤 시간에도 열렸습니다. 청와대 본관의 파란 기와가 야간 조명을 받아 더욱 선명한 모습을 드러냅니다. 대정원을 거쳐 청와대 본관에 들어서고 2층으로 향하는 계단을 오르면 정면에 걸린 한반도 그림이 점점 크고 웅장하게 다가옵니다. 관람객들은 역대 대통령들이 외국 지도자들과 대면했던 접견실과 집무실을 둘러보고 다시 1층으로 내려와 영부인들이 사용했던 공간인 무궁화실을 살펴보게 됩니다. 이어 수궁터를 거쳐 대통령 관저, 상춘제, 녹지원 등 청와대 경내 곳곳을 산책합니다.
관저에서는 한여름밤의 정취를 돋우는 퓨전 국악 공연이 열리고 상춘제는 창호를 활짝 열어 내부 모습을 보여줍니다. 녹지원 일대에는 레이저 조명으로 반딧불이가 나무 사이를 날아다니는 것 같은 광경을 만들어냅니다. 한국에 사는 외국인도 사전 공개 행사에 초청됐습니다. Where we have been living as foreigners for so long, and it's very beautiful to be able to see not only the background but also see how we're integrating and how everything is changing through the years. So it was a very beautiful experience. 문화재청과 한국문화재재단이 주관하는 한여름밤의 청와대 산책 행사는 12일간 한시적으로 열립니다. 청와대 개방을 5월 10일부터 진행했고 국민들의 많은 성원으로 인해서 시범적으로 야간 행사를 진행하게 되었습니다. 단 여러 가지 상황으로 인해서 한시적으로 이번에 개방하게 되었습니다. 이번 행사에는 사전 신청과 추첨을 통해 선정된 1,200여 명이 참여하고 추후 야간 행사의 확대 여부가 검토됩니다. YTN 김태현입니다. 푸틴 러시아 대통령이 이란을 방문했습니다. 우크라이나 침공 이후 두 번째 해외 방문으로 바이든 미 대통령 첫 중동 순방 직후에 이뤄졌습니다. 푸틴 대통령은 역시 이란을 찾은 에르도안 튀르키예 대통령, 라이시 이란 대통령과 3국 정상회담을 열어 반미 연대를 과시했습니다. 세 정상은 서방의 대러 제재 속 유대 관계를 따지며 우크라이나와 시리아 문제 등을 논의했습니다. 푸틴 대통령은 라이시 대통령과 별도로 양자 정상회담을 열어 러시아와 이란 최대 에너지 기업들의 전략적 협력에 관한 양해각서를 체결했습니다. 이에 따라 러시아 가스프롬이 이란의 유전 및 가스전 개발 등에 협력하고 러시아 기업들이 이란에 400억 달러, 52조 3천억 원 규모를 투자할 예정인 것으로 전해졌습니다. «Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства». 푸틴 대통령은 에르도안 튀르키예 대통령과도 이란에서 정상회담을 열어 우크라이나 곡물 수출 협력을 논의했다면서 러시아 곡물 수출 제한이 해제되면 우크라이나 곡물 수출을 돕겠다고도 밝혔습니다. Исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. 푸틴 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담 가능성에 대해서는 우크라이나가 기존 합의를 따르지 않고 있고 이젠 의지도 없어 보인다며 부정적인 입장을 밝혔습니다. YTN 이종수입니다. 지난주 기온이 47도에 달했던 스페인과 포르투갈에서 더위와 관련된 사망자가 거의 600명 가까이 보고됐습니다. 폭염의 기세가 영국까지 미치면서 런던 히스로 지역 기온이 낮 12시 50분 기준 섭씨 40.2도를 찍으며 영국 역사상 최고를 기록했습니다. 영국에서 공식 통계 관측 363년 만에 최고 기온입니다. Today I decided to come into work. I'm hot. I think I'm going to just try and stay indoors as much as I can in the office. 영국 기상청은 기온이 계속 오르고 있으며 섭씨 42도에 이를 수 있다고 전망했습니다. 기존 최고 기록은 2019년 케임브리지의 섭씨 38.7도였습니다. This weather is absolutely unprecedented. We have never seen anything like these temperatures in our models before, but by the end of the century, we anticipate anything up to 1 in 3 years seeing 40 degrees. 여름에도 별다른 더위가 없었던 영국인들은 갑작스런 더위에 당황하고 있습니다. 일상생활도 타격을 받았습니다. 안전상 이유로 철도 운행 속도가 제한됐고 노선 운행이 지연되거나 취소되는 경우가 평소의 2배 수준으로 뛰었습니다. 런던 루턴 공항에서는 활주로에 문제가 생기면서 2시간 동안 모든 운항편이 중단되기도 했습니다. 생소한 폭염에 영국 학교 약 200곳은 일시적으로 교실 문을 닫거나 조기 하교 조치를 내렸습니다. Vulnerable people really struggle when it gets to as hot as it is now. We're talking about temperatures that have never ever been seen in this country. 영국은 17일 자정을 기해 런던을 비롯한 잉글랜드 지역을 중심으로 폭염 적색 경보를 역사상 처음으로 발령했습니다.
그동안 볼 수 없던 극단적인 더위가 영국에 찾아온 배경에는 인간이 자초한 기후변화를 배제할 수 없다는 목소리가 높습니다. YTN 김진호입니다. El avión pero no se le ve. Yo tengo allí, tenemos una plantación que mi mujer se dedica a la plantación del tomate y si gira el viento hacia ahí, pues hacia aquí me quema la casa de mis padres. Pero un amigo mío se le ha quemado una máquina excavadora y se ha debido de lastimar. Se ha quemado y lo han llevado en helicóptero y a ver qué pasa ahora. 스리랑카 국회는 20일 투표를 통해 고타바야 라자팍사 전 대통령을 대신할 새 대통령으로 위크레메싱게 총리를 선출했습니다. 위크레메싱게 당선인은 단합을 강조했습니다. I have prayed that we can all in Parliament cooperate to resolve the problems of this country. 변호사 출신인 위크레메싱게는 1970년대 정계에 입문해 지금까지 6번이나 총리를 지낸 스리랑카 정계 원로입니다. 그는 지난 5월 고타바야 전 대통령에 의해 총리로 임명됐습니다. 당시 고타바야는 최악의 경제난에 사퇴 압박을 받자 자신의 형이자 전 대통령인 마힌다 라자팍사 총리를 물러나게 한 뒤 야권 인사인 위크레메싱게를 총리에 앉혔습니다. 하지만 결국 국가 부도 사태가 일어났고 휘발유와 가스 등 필수 수입품 수입이 사실상 끊기면서 지난 9일 대규모 반정부 시위가 벌어졌습니다. 이에 고타바야 전 대통령은 사임 의사를 밝힌 뒤 해외로 도피했고 싱가포르에서 사임계를 제출하면서 위크레메싱게 총리를 대통령 권한대행으로 지명했습니다. 이에 반정부 시위대는 지난 13일
다시 대규모 시위를 일으켰고 총리 집무실을 점거했습니다. For those who seek to destroy, to threaten democracy, they must then be dealt with the law, by the law. 경제난으로 국민들의 불만이 높은 상황에서 이번 선거 결과로 스리랑카 정국이 안정을 찾을 수 있을지 주목됩니다. YTN 김진호입니다. 중국 남부 휴양지 베이하이가 하루아침에 방역 전쟁터로 변했습니다. 서둘러 탈출하려던 피서객들은 봉쇄에 발이 묶여 옴짝달싹 못하는 신세가 됐습니다. 모처럼 여름 휴가를 떠났다가 악몽을 겪게 된 여행객 수는 무려 2천여 명. 지난 12일부터 일주일 동안 베이하이에서만 718명이 감염됐습니다. 감염 위험이 낮은 사람들은 PCR 음성 판정을 받고 귀가할 수 있지만 고위험군은 당국의 허가가 날 때까지 갇혀 지내야 합니다. 参与北海机场运营的11家航空公司全部同意为游客零手续费办理退票手续. 시설 격리를 마치고 집에 돌아와 보니 현관문이 열려 있고 잠금 장치는 부서졌습니다. 복도를 따라가 보면 이런 일을 당한 곳이 한두 집이 아닙니다. 현지 매체 보도로는 100곳이 넘습니다. 방역 당국이 밀접 접촉자로 분류한 사람들의 집을 강제로 개방한 뒤 소독을 하고 간 겁니다. 이 주거단지에서 나온 확진자 단 2명이었습니다. 중국에서 자유롭게 움직이려면 이렇게 QR코드에 입력된 개인정보를 바탕으로 최소 사흘에 한 번씩 핵산 검사를 받아야 합니다. 단 한 명의 확진자라도 나오면 수백 명이 격리될 수 있기 때문에 바이러스만큼 무서운 게 바로 봉쇄의 공포입니다. 베이징에서 YTN 강정규입니다.